ہم موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے اور صاف سمندر پر تو ہر کوئی کشتی چلا سکتا ہے. مزہ تب آتا ہے جب سمندر میں سونامی ہو اور آپ جو ہیں اس میں سے اپنی کشتی گزار کر ساحل سمندر پر لے جائیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ کشتی ہم پار کریں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر, مسلسل 2 دہائیوں سے ہمارا لیڈر, ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب بھی یہی کہتا تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں. ڈرون اٹیکس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں ان کا کبھی عوام سے سامنا ہی نہیں ہوتا. بند کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں, کچھ 4-5 ذہنیں مل کر کسی کی خوشنودی کے لیے ایک پالیسی بناتے ہیں اور وہ اس کا تجربہ گاہ ہمیشہ خیبر پختونخوائی ہوتا ہے. ابھی 2 دن پہلے ڈرون اٹیک ہوا, یہ ڈرون اٹیک چلتے آ رہے ہیں, یہ ایک نہیں ہوا. لیکن یہ بات بھی تمام دوستوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب بھی میں پنجاب جانے کی بات کرتا ہوں, جب بھی میں سندھ جانے کی بات کرتا ہوں, خیبر پختونخوا میں ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ زور پکڑ لیتے ہیں. جب بھی ہم کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے جاتے ہیں زبردستی ہمارے لیے خیبر پختونخوا کے حالات خراب کر دیے جاتے ہیں. ان کے لیے یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا ہمارے لیے ایک ماں کا بچہ ہوتا ہے. ان کے لیے یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا ہمارے لیے کسی کا شوہر ہوتا ہے, کسی بہن کا بھائی ہوتا ہے, کسی بچے کا باپ ہوتا ہے, کسی بچے کی ماں ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے 3-3, 4-4 سال کے بچے اداروں کے ڈرون سے شہید ہوتے ہیں. جب میں احتجاج کرتا ہوں تو ایک میسج آتا ہے کہ ویری انفارچونیٹ, بلڈی ہیل, ویری انفارچونیٹ. جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے, آئی ایم سوری, بلڈی ہیل, آئی ایم سوری. لوگ مر رہے ہیں, کسی کا بچہ مر رہا ہے, کسی کا بھائی مر رہا ہے, کسی کا باپ مر رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں آئی ایم سوری. یہ ڈرون اٹیکس صرف اور صرف پختونوں کو اور قبائلوں کو مار رہے ہیں. کوئی ڈرون اٹیک آئی ایم سوری کے لیے کسی کور کمانڈر ہاؤس پر نہیں گرا. کوئی بھی ڈرون آئی ایم سوری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ نہیں گرا, گورنر ہاؤس پہ نہیں گرا, وزیر اعظم کے ہاؤس پہ نہیں گرا, جج کے ہاؤس پہ نہیں گرا, جی ایچ کیو پہ نہیں گرا. تو پھر میرے عام معصوم قبائلی کے گھر پر کیوں گرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ بند کمروں میں فیصلے کر رہے ہیں اور کسی کو خوش کر رہے ہیں. اس کا بیٹ جو ہے میرا بچہ چلے گا, میرا بھائی چلے گا, میرا نوجوان چلے گا, میرا پختون چلے گا. کیوں؟ 22 سال سے مسلسل یہی پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں. فائدہ کیا ہوا؟ دہشت گردی ختم ہوئی؟ نہیں. امن آیا؟ نہیں. ترقی آئی؟ نہیں. خوشحالی آئی؟ نہیں. خیبر پختونخوا کا تو بیڑا غرق انہوں نے ویسے بھی کر دیا, پاکستان کا بھی کر دیا. پاکستان کو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ اگر مسلسل 22 سال سے ایک مائنڈ سیٹ غلط پالیسی پر کارآمد ہے اور اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسی غلط ہے, آپ غلط سمت جا رہے ہیں, آپ صرف اور صرف تباہی پیر رہے ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہی, اور یہ بڑھے گی, مزید بڑھے گی. جناب اسپیکر, جس کا بچہ شہید ہوا ہو وہ انتقام کی آگ میں جھلسے گا کہ نہیں؟ جس کا بھائی شہید ہوا ہو وہ انتقام لے گا کہ نہیں؟ میں جب سے حکومت میں آیا, ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور, جناب اسپیکر, اس قانون کے تحت, اس کالے قانون کے تحت ہمارے نوجوانوں کو غائب کیا گیا ہے جو ابھی تک لاپتہ ہے. مسنگ پرسنز نہیں مل رہے, جن کی شادی کے 2 مہینے نہیں ہوئے وہ غائب کر دیے گئے. جناب اسپیکر, 14, 15 سال سے وہ غائب ہیں, ان کا آتا پتہ نہیں ہے. میری مائیں, میری بہنیں, مائیں اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہیں, بہنیں اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہی ہیں, بیویاں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہیں. جناب اسپیکر, ہمارا یہاں پختون کلچر میں رواج ہے کہ لڑکی تب تک اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے جب تک اس کا پتہ نہ چلے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے, یا شہید ہوا ہے یا مار دیا گیا ہے. 14, 15 سال سے وہ اپنے شوہروں کا انتظار کر رہی ہے. لیکن بے حس اور ذہنی اور اخلاقی پستی سے گرے ہوئے لوگ جو انسانوں کو صرف اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں, انسانوں کو صرف جانور سمجھتے ہیں, پختونوں کو صرف کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا. صرف بولتے ہیں آئی ایم سوری, صرف بولتے ہیں ویری انفارچونیٹ. کب تک یہ چلے گا؟ کب تک ہم انتظار کریں گے؟ کب تک ان ظالم پالیسیوں کو بینٹ میرا پختون چلے گا, میرا صوبہ چلے گا, خیبر پختونخوا کی عوام چلے گی؟ یہ مزید ختم ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, احمد کنڈی صاحب, مولانا صاحب, ہمارے باقی اپوزیشن کے دوست, یہ بھی ہمارے ساتھ اس بات پر متفق ہیں. صوبے کی عوام کے لیے ہم ایک پیج پہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو سیکیورٹی کی کمیٹی ہے اس میں میٹنگ ہو, اس پر ایک واضح عمل
होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई GHQ में महफूज है, कोई कोर कमांडर हाउस में महफूज है, तो खैबर की पहाड़ों में रहने वाला मेरा मासूम बच्चा भी महफूज होना चाहिए। अगर कोई इस्लामाबाद के सेफ हाउसेज में महफूज है, तो मेरे वजीरिस्तान का कबायली बच्चा भी महफूज होना चाहिए। इसके लिए हम मशावरत से तमाम अपोजिशन के दोस्त, ट्रेजरी बेंचेस के दोस्त एक मुश्तरका लाएअमल मैं चाहता हूं कि आप लाएं। मैं इंशाअल्लाह ताला उसमें आपका साथ दूंगा। मेरी कुर्सी जाती है तो जाए, मेरी जान जाती है तो जाए। मैं आप लोगों को यह बावर कराना चाहता हूं कि जो बातें मैं यहां कर रहा हूं ये मेरी बंद कमरों में भी होती हैं, और ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है, और इंशाअल्लाह जो भी फैसला होता है मैं आपके साथ खड़ा हूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, हमारे अपोजिशन के दोस्तों को, क्योंकि इन पर हमसे ज्यादा प्रेशर कभी कभी आता है, इनको भी मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं यहां पर हूं। मैंने इस सीट के लिए कभी लॉबिंग नहीं की, जिंदगी में कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला मुझे इस मकाम पर लाएगा। मैंने अपनी मेहनत की है, मैं अपने माइंड में क्लियर था, मेरा अल्लाह में कामिल ईमान था कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। पूरी दुनिया मिलकर भी आपको नहीं मार सकती जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। पूरी दुनिया मिलकर भी आपकी इज्जत में कमी नहीं ला सकती जब तक मेरा रब ना चाहे। पूरी दुनिया मिलकर भी आपका रिज़्क नहीं छीन सकती। जब जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, तो फिर हम डरे किससे? जो किस्से, जो वाक़ये हम सुनते हैं असहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हमारे मुस्लिम लीडर्स की, वो भी हमारी तरह इंसान, सिर्फ उनको जो है अल्लाह ताला पर कामिल ईमान था। वो हर चीज में तवक्कल अल्लाह ताला पर करते थे। आज हम भी अपने रब को खालिक और मालिक जानकर ये अहद करें कि ये जमीन पर जो झूठे खुदा बने हुए हैं ये असली खुदा नहीं है। असली खुदा मेरा रब है, और वो रब्बुल आलमीन है, और वो अहद है, वाहिद है। जिंदगी और मौत उसके साथ है, रिज़्क उसके साथ है, इज्जत और जिल्लत उसके साथ है। तो फिर वो हम करेंगे जो हमारे अवाम के मुफाद में होगा, जो सूबे के मुफाद में होगा, जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा, पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में होगा। लेकिन जिस दिन हम लेट गए, जिस दिन हमने पांव पकड़ना शुरू कर दिया, तो हमने उनको खुदा मान लिया। फिर हमारा वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हाल है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम सब खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए यकजा होकर एक पॉलिसी बनाएं। मैं इंशाअल्लाह ताला उसमें आपके साथ हूंगा। दूसरा, जिस तरह के मैंने कहा कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर एक काला कानून था, बल्कि अभी भी है, उसको खत्म करने के लिए मैंने पहले कैबिनेट में इसको विड्रॉ करने के लिए कहा। जनाब स्पीकर, 3 दफा और 2 दफा लेटर्स किए। मैंने इनको कहा कि जो बंदे आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं और आपके कब्जे में हैं, तकरीबन वो 970 का दावा करते हैं, उनकी लिस्ट मुझे चाहिए, आप दें। बार बार लेटर करने के बावजूद वो लिस्ट आज तक मुझे नहीं मिली। इरादा क्या है इनका? इरादा यह है कि हम जोश में आकर इस कानून को तो वापस ले लेंगे, लेकिन जो 970 दहशतगर्द, जिसका ना मुझे इल्म है, ना आपको इल्म है, ना हुकूमत को इल्म है, ना अपोजिशन को इल्म है, उनको या तो छोड़ दिया जाएगा या जो है हमारे ऊपर छोड़ दिया जाएगा। फिर यह बयानिया गढ़ा जाएगा जो पहले दिन से मेरे खिलाफ था कि ये दहशतगर्दों का साथी है, मुझे दहशतगर्द ये डिक्लेयर कर देंगे कि इसने दहशतगर्दों को भगा दिया। तो उसके लिए जरूरी है कि वो लिस्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को प्रोवाइड कर दी जाए। उसमें बार बार लेटर्स किए हैं, लेकिन वो लिस्ट अभी तक हमें नहीं मिली, जिसकी वजह से वो पेंडिंग है। दूसरा, ड्रोन अटैक्स के खिलाफ हमारे वजीर कानून मौजूद हैं, हमने मीटिंग्स किए इसके खिलाफ, कानून लाने के लिए ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, लेकिन आईन में इन्होंने अपने आप को महफूज किया हुआ है। हम जो भी कानून लाए, जिनसे गलती हुई है उनके खिलाफ हम बाय नेम FIR दर्ज ही नहीं कर सकते, क्योंकि आईन में इन्होंने अपने आप को महफूज किया हुआ है। लेकिन अगर आईन में इन्होंने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ अपने आप को महफूज किया हुआ है, तो कोलेटरल डैमेज के खिलाफ हम कानून ला सकते हैं। और इसमें अपोजिशन के दोस्तों के साथ ये सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि ड्रोन जब गिरता है वो ये नहीं देखता कि ये पीपल पार्टी का है, ANP का है, जमीयत का है या किसी दूसरे पार्टी का है। वो गिरता है, वो आपके घर पे भी गिरता है, मेरे घर पे भी गिरता है। बाकी बातें तो छोड़े, 9 अप्रैल से पहले 2 दिन तक मुसलसल जो है ये मेरे घर पर ड्रोन पिराते रहे। तीसरी दिन मैंने कहा कि इसको हटाओ वरना मार कर गिरा दूंगा। बहरहाल ये
किसी चीज पर जो है वो नहीं रुक। निसार बाज भाई परसों आ रहे थे, नाके पर जो है आर्मी वालों ने रोका इनको। जो कवानीन आप ला रहे हैं जनाब स्पीकर, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं। ये असेंबली का फ्लोर और हमारे ये मेंबर्स जितने भी हैं, चाहे अपोजिशन से हैं चाहे हुकूमती बेंचेस से हैं, ये हमारे लिए मुकद्दम है। मतलब एक एमपीए को एक सिपाही चेक पोस्ट पर रोकता है कि कार्ड दिखाओ, उसके साथ बदतमीजी करता है, लेकिन आपका वज़ीर-ए-आला, सूबे का वज़ीर-ए-आला, सूबे का स्पीकर, सूबे का गवर्नर किसी सिपाही को हाथ नहीं दे सकता, वो उसको खड़ा नहीं कर सकता। तो यहां पर ये जमहूरियत है कि अमरीयत है? जब तक हम अपने बंदों को, अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनके लिए असेंबली के फ्लोर से इस्लाहात नहीं लाएंगे, उनके प्रिविलेजेस का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वहां चेक पोस्ट पर आम बंदा भी जो है इनकी बेइज्जती बेतौकीरी करेगा। जब हम एक दूसरे की तौकीर का ख्याल रखेंगे, तकरीम का ख्याल रखेंगे, तो हर बंदा फिर हमारी इस तौकीर का ख्याल रखेगा। किसी के बाप में फिर जरूरत नहीं होगी कि वो हमें हाथ दे और हमें खड़ा करे और फिर जो है चेक पोस्ट से हमें वापस भेजे। जनाब स्पीकर, जिस तरह के मैंने बताया कोलेटरल डैमेज के खिलाफ हम सब एक पेज पे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो जिस तरह आप डिसाइड करेंगे और इस पर जल्द जो है मेरे ख्याल में आपको मीटिंग करनी चाहिए हमारे अपोजिशन दोस्तों के साथ। मैं इंशाअल्लाह आपका साथ दूंगा।